ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಎಂಆರ್ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ್ ಎನ್ಎ ನಗರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಹುಜೈಫ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಭಾರತ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಾರಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ್ ಎನ್ಎ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹುಜೈಫ್ ಅಹಮದ್ ಇವರಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಹೂ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಸ್ಬಾಪೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಳ್ಳೂರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಎನ್ಎ ನಗರ್ ಜಮಾತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮುತವಲ್ಲಿ ಅರಾಕಿನಿ ಜಮಾತ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅಹಮದ್ ಕಳಸ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಸಂದಲ್ವಾಲೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ದೇಸಾಯಿ, ಬುಡ್ಡೇಬಾ ಕುಡ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮುನ್ನಾ ಕಿತ್ತೂರ್ ಹಾಗೂ ಈ ಓಣಿಯ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುತವಲ್ಲಿ ಅರಾಕಿನಿ ಜಮಾತ್, ಎನ್ಎ ನಗರ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇದರ ಒಂದು इसी तरह मैं साहब से गुजारिश करता हूँ कि हुजैफ इनामदार की गुलदस्ती करें. इस खेल के साथ मैं साहब को दावत देने जा रहा हूँ. गुजारिश करूँगा कि हमारे मुतवल्ली साहब को गुलदस्ती के साथ हो चुके. हमारे सोहेल अहमद से गुजारिश करूंगा कि वो नायब मुतवल्ली साहब की गुलदस्ती करे और साथ हो चुके. इसी तरह हमारे इलियास गाड़ी से गुजारिश करूंगा कि वो काशिर साहब मोहम्मद किशोर की गुलगोशी और शालपोशी करें. इसी तरह शमीर अहमद बैटू की गुलगोशी, ये गौस साहब देसाई की गुलगोशी करें. इधर फिर 2 मिनट पकड़ो जरा हाथ. हाँ उतना ठहरो. तमाम नौजवानों की जानिब से और भाई मेहमानों की जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं इसी तरह कस्बापेट साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस मौके पर चंद बातें अपने ख्यालात का इजहार करें. ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಬಾಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎನ್ಎ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೇವೆಗೆ ಏನ್ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಹುಜೈಫ್ ಇನಾಮ್ದಾರ್
ಇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೊದಲ ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮೊದಲ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಿರಿ. ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕುಂತಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತ್ ಅವ್ರ ಅದಿರಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅದಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಅದಿರಿ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಈ ಹುಡುಗರು ಇದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ಬಿಕಾಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಬಿಕಾಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಜೇಪ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅವನಂಗೆ ಒಂದು ಈ ದೇಶದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಏನಿ ಜಮಾತದವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡ ಅವನ ಗಟ್ಲೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನೀಗ ದೇಶ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಎನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಆಗಿದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೇವೆಗೆ ಇನ್ನ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಬೇಡ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. मुतली व अरकान जमात नौजवान मोहल्ला जो आज जो फंक्शन रखे गए हैं और हमारे एने नगर के बहुत गर्व की बात है जो आर्मी के अंदर जो उजैफ इनामदार और सन ऑफ मोहम्मद गौस जो हमारे मोहल्ले में एने नगर के अंदर रहते हैं और इस लड़के की उम्र 21 साल है और उनको हिम्मत अफजाई कर हमें ईद के बाद और 18 तारीख को यहाँ से रवाना होते हैं उन्होंने। और राजस्थान के अंदर बॉर्डर है उनका गुजरात के अंदर और नासिक के अंदर मिनिमम 7 महीने उन्होंने ट्रेनिंग करके आए हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि 40 साल हमारे एने नगर बसकर 40 साल हुआ है और मैं भी यहाँ आकर 15 साल से आया हुआ हूँ। इस मोहल्ले के अंदर कोई भी एक मिलिट्री से आर्मी से कोई भी भर्ती नहीं हुआ था। और अस्सलाम वालेकुम और सभी को मेरा जय हिंद बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम हुजैफ इनामदार, मैं इंडियन आर्मी के आर्टिलरी सेक्टर में नासिक में ट्रेनिंग करके आ चुका हूँ और मेरा एज अ गन्नर में अपॉइंटेड हूँ। तो अभी मेरा 31 हफ्ते का ट्रेनिंग था, उसमें 10 वीक का बेसिक ट्रेनिंग था और 21 वीक का एडवांस ट्रेनिंग था। तो मेरा ट्रेनिंग पूरा हो चुका है और ट्रेनिंग में जाने से पहले उसका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन में जाने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है, रिटन एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल, उसके बाद मेरिट आता है। मेरिट में से होने के बाद सिलेक्शन होता है। तो उसमें जाने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो बंदा खुश है और घर में जिसके परमिशन दे रहे हैं वही जाने के लिए आगे बढ़े। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सिलेक्शन से पहले ऐसे वैसे बंदों के साथ घूम के किसी केस में ऐसा वैसा किसी में फंसे ना।
और अपना अच्छे से जो करियर है वो बना के रहे। उजैब साहब, आपसे एक सवाल है कि आप जो है ये ट्रेनिंग कहाँ से आपको शौक पैदा हुआ कि हालांकि इतने सारे खेल आपके सामने मौजूद थे, तो आपने क्या सोचा कि एम कैसा बना आपका कि मैं आर्मी में भर्ती, आपने कब ये सोचा? मैं जब स्कूल में था तो मैं एक स्पोर्ट्समैन था, एथलेटिक्स खेलता था, तो ऐसे ही मेरे को रनिंग करने का बहुत शौक था। तो जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे को एक ये मिला कि एनसीसी करना है, ऐसा ऐसा करना है, तो मैं एनसीसी में एडमिशन लिया। तो वहाँ से एनसीसी कैंप्स करते करते मेरे को इंटरेस्ट आया कि आगे कुछ करना है, जल्दी से जल्दी छोटे एज में जल्दी से जल्दी सक्सेस लेना है। तो मैं सोचा कि एनसीसी करते करते एक बार ट्राई कर ले कि कैसा होता है। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं गया था, सभी मेरा सब कुछ हो गया था, लास्ट मेरिट में मैं अटक गया। फिर सोचा कि एक बार मैं अटक गया तो क्या हुआ, और एज है, करेंगे, कुछ ना कुछ करना है। तो और सेकेंड अटेम्प्ट में गया तो इस बार पूरा क्लियर हो गया। तो जैसे आपने आर्मी में जैसे ही ज्वाइन हुए, जैसे आपको मालूम हुआ कि मैं आर्मी में गया हूँ, तो सबसे पहले आपने खुशखबरी किसको सुनाई और आपको उस वक्त कैसा फील हुआ? सबसे पहले तो मेरे खुशखबरी के पीछे और मेरे इस मेहनत के पीछे मैं अभी इधर खड़ा हूँ, तो इसके पीछे सबसे पहले मेरे माँ बाप का हाथ है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत किया है। और मेरे को जब भी मैं जाता था रनिंग करने के लिए, जब भी जाता था एग्जाम्स के लिए, तो मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। और जब मैं क्लियर हुआ था, जब मेरिट आया था, तो सबसे पहले जितनी मेरे को खुशी हुई थी उससे ज्यादा मेरे माँ बाप को खुशी हुई थी। उनके आंखों में आंसू भी आ गए थे, और इससे ज्यादा कुछ। आज आपको इस मुकाम पर देखकर जो है, ये यहाँ के इस मोहल्ले के कारपोरेटर साहब हो, ये पूरे जमात वाले हो, मोहल्ले के बच्चे हो, नौजवान हो, यहाँ पर आए हैं, तो आपको आज कैसा महसूस हो रहा है कि इनके दरमियान आप बोल ठहर कर जो बात कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है, और मेरे से ज्यादा इस मोहल्ले वालों को मेरे से ज्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि अभी मैं इधर खड़ा हूँ तो ये सिर्फ मेरे माँ बाप का नाम नहीं, सिर्फ ये पूरे मोहल्ले से लेके पूरे हमारे हुबली तालुक का नाम रोशन हुआ है। और इसके पीछे मेरा अकेले का हाथ नहीं, मेरे माँ बाप के साथ मोहल्ले वाले जमात वालों का, उनका भी सबका साथ था, इसलिए मैं आज इधर खड़ा हूँ। इस वक्त आपके इस दौर के जो बच्चे आपको इस वक्त देख रहे हैं, तो आपका उनके लिए क्या पैगाम है? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपना टाइम वेस्ट करने से ज्यादा अपने करियर पे ध्यान दे, और जल्दी से जल्दी अपने माँ बाप का नाम ज्यादा से ज्यादा रोशन करने की कोशिश करे। उनको हिम्मत अफजाई करने के लिए सभी हमें मोहल्लों के सभी हम लोग दुआ करते हैं कि और उनको हिम्मत अफजाई दे और उनके साथ अच्छी ताकत से लड़े और हमारा हिंदुस्तान का नाम रोशन करे, ताकि हमारा है सो हुबली शहर के अंदर का भी एक नाम हिस्सा आ जाए और हमारे साथ साथ में और एरिया का नाम भी, एनए नगर का नाम भी आ जाए।